नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड बीडीसीए में खिलाड़ियों के माता पिता का सिल्क तरो द्वारा अन्याय होने का आक्षेप। अंडर 14 खिलाड़ियों में से 2 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों का नाम न होने की रजूआत। राज्य में वापी समेत 9 नगरपालिकाओं को नए साल के तोहफे के तौर पर महानगरपालिका का दर्जा दिया गया। वापी ने विधिवत महानगरपालिका के 11 गांवों को समावेश करते सरपंचों में चिंता के बादल। पारडी में टुकवाड़ा हाईवे पर आइसर टेम्पो चालक ने एसिड से भरे टैंकर को टक्कर मारते पलट गया। टैंकर चालक घायल हुआ जबकि टेम्पो चालक दुर्घटना स्थल से भाग गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड बीडीसीए में खिलाड़ियों के माता पिता का सिल्क के द्वारा अन्याय होने का आक्षेप। वलसाड बीडीसीए पर बुधवार को जिले के अंडर 14 खिलाड़ियों के माता पिता ने मोर्चा निकालकर बीडीसीए के सचिव को उनके बच्चों के साथ अन्याय होने की शिकायत की। उन्होंने जिले के चयनकर्ता के खिलाफ नाराजगी जताते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2 खिलाड़ियों के नाम न होने की शिकायत की। वलसाड बीडीसीए कार्यालय पर वापी के अंडर 14 के कुछ खिलाड़ियों के माता पिता पहुंचे थे। वर्तमान में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 30 खिलाड़ियों के नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें वलसाड जिले के 2 अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के नाम सूची में नहीं आए थे। उनका अच्छा प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद है। उन्हें स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है, ऐसी शिकायत थी। शिकायत करने आई विपुल भाई ने कहा कि मेरा पुत्र चयनित नहीं हुआ है, जिसकी प्रक्रिया क्या है इसकी जानकारी लेने आए हैं। सही तरीका जानकर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। साथ आए अन्य माता पिता ने आक्रोश के साथ कहा कि किसी भी प्रकार के मापदंडों का पालन किए बिना खिलाड़ियों का चयन किया गया है। उनके पुत्रों का चयन नहीं हुआ। उनका उज्जवल प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, फिर भी उन्हें चयनित नहीं किया गया है। अंडर 14 की टीम में ओम जोशी 8वें स्थान पर था, दिव्य देसाई 3रे स्थान पर था, फिर भी उनका 30 की टीम में समावेश नहीं किया गया, जिसके कारण वे नाराज हुए। वलसाड बीडीसीए पर खिलाड़ियों के माता पिता ने मोर्चा निकालकर चयनकर्ताओं द्वारा खिलाड़ियों के साथ अन्याय होने की शिकायत सचिव को की। आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को न्याय मिलता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी है। बीडीसीए के जनक भाई ने कहा कि इस चयन में बीडीसीए की कोई भूमिका नहीं है, जो हुआ वह जीसीए स्तर पर हुआ है। फिर भी इस मामले की जांच करेंगे और उच्च स्तर पर शिकायत करेंगे, साथ ही चयनकर्ताओं की भी जांच करेंगे। आशुतोष, अमे आजे वलसाड बीडीसीए स्टेडियम पर आव्या हता रजूआत लईने। अमारा छोकरा जे आ वखते अंडर 14 में क्रिकेट रम्या हता वलसाड तरफथी अने सारूं परफॉर्मन्स आप्युं हतुं, छतां पण एमनुं सिलेक्शन स्टेट केम्पमां नहीं थता अमे न्याय माटे रजूआत करवा माटे अहींया आव्या हता। एटले मीटिंग चाली, अमने हजू सुधी कईनुं रिजल्ट मळ्युं नथी, पण अमने आशा छे के रिजल्ट मळे अने जे पण रेकॉर्ड है कि जे पण एमनुं परफॉर्मन्स है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ज छे, एटले एमां कंई छुपायेलुं नथी, एटले अमने न्याय मळे एवी अमे आशा राखीए। हूँ विपुल, अमे बीडीसीए में आवेला हता आज जे अंडर 14 सिलेक्शन चालतुं हतुं एमां अमारा छोकरा सिलेक्ट नहीं थया। एना अमे सिलेक्शननी प्रोसिजर जाणवा आवेला हता, कई रीते प्रोसिजर थाय छे, कया क्राइटेरिया छे सिलेक्शनना, एनी माहिती अमने लेवा आवेला हता। माहिती मળી, સેટિસ્ફાઈ નથી મોટે ભાગે। અમે જોઈએ હવે અગાડી, અમે રિક્વેસ્ટ કરી છે, અગાડી એવાને પગલાં લેવા કીધા છે, જોઈએ હવે અગાડી। ખાસ કરીને અંડર 14ની જે ટીમ હતી તે સ્ટેટ લેવલની ટીમમાં અંડર 14ની ટીમ વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટની પહેલાં બની। અમને જવાબ એવો મળ્યો કે એક બહારથી આવે છે કમિટી મેમ્બર, એ સિલેક્ટ કરે છે અમુક પ્લેયર અને એના બેઝ પર ગુજરાત લેવલની ટીમ સિલેક્ટ થાય છે અને એના ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે એવણે આગળ વધાર્યું છે। એવણનું કહેવાનું એવું છે કે અમે અમારો એમાં બહુ મોટો રોલ નથી। શું માંગ છે તમારી? માંગ કંઈ નહીં, સિલેક્શન પ્રોસિજર અમને પ્રોપરલી સમજાવી દે તો અમે આગળ કેવી રીતે મહેનત કરવી એ અમને ખબર પડે। ખાસ કરીને છોકરાઓનું પરફોર્મન્સ કઈ રીતનું હતું અને શું કહેશો? છોકરાઓ જોવા જાય તો વિકેટમાં બી સૌથી અગાડી હતા અમારો એક છોકરો, અને બેટિંગમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ મેચ હતી તેમાં બી પરફોર્મન્સ અમારા છોકરાનું સારું જ હતું અને પેપર પર બી સારું જ હતું। કોઈ કારણોસર નથી સિલેક્ટ થયા, એની અમે વાત અગાડી મૂકી છે।
આજે જે વાલીઓ આવ્યા હતા છોકરાઓની રજૂઆત હતી કે સિલેક્શનમાં કંઈ ભૂલ થઈ છે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, શું અત્યારે સમજવામાં? નહીં, ભૂલમાં એવું છે કે આ અત્યારે ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશને 30 નામની લિસ્ટ જાહેર કર્યું. એ તે 30માં અંડર-14ની વાત કરીએ આપણે. તે 30માં આ બે છોકરાઓના વાલીઓ આવેલા કે ભાઈ એમને અમારા છોકરાએ પરફોર્મન્સ કર્યો છે અને આમાં BDCAનો કોઈ રોલ નથી. જે બી થયું છે તે GCA લેવલે સિલેક્શન કમિટીએ કર્યું છે. એટલે એમને જે કંઈ બી થોડું મનદુખ થયું હોય તો હું તપાસ કરીને ઉપર રજૂઆત કરા અને એમને ચોક્કસ ન્યાય મળે એવો કે પ્રયત્ન કરીને. બીજું આમાં BDCAનો કોઈ રોલ વધારે છે નહીં. અમારા સિલેક્ટરને બી તપાસ કરે કે એણે શું આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યા ને તે પ્રમાણે અમે આઈ વિલ ડુ ધ નીડફુલ. આ છોકરાઓનું પરફોર્મન્સ કેવું હતું? એ લોકો એમ કે મારે એ બી મારે જોવું પડતું કે વિકેટ આવેલી 5 વિકેટ આવેલી એમ કીધી એણે એક મેચમાં. અને મારે એક્ઝેક્ટલી મને ખ્યાલ નથી. એક મેચનું બોલ્યા એટલે કે 5 વિકેટ આવેલી એમ. એટલે મારે આખું જોવું પડશે કે કેટલું બધી મેચમાં કેટલા રન ને કેટલું છે તે. એ અમારો BDCA એ સિલેક્ટર જ જોવાનું હોય. બીજા વલસાડના બીજા સિલેક્ટરો છે તે લોકો બી જોઈએ વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટની ટીમ માટે. આમાં GCAની ટીમમાં અમારે વલસાડનો અમારો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંઈ રોલ હોતો નથી એમ. તે છતાં આપણે પ્રયત્ન કરશું. વલસાડનો છોકરો રહી જતો હોય તો प्रयत्न करવો भी જોઈએ આપણે એમ. राज्य में वापी समेत 9 नगर पालिकाओं को नए साल के तोहफे के तौर पर महानगर पालिका का दर्जा दिया गया। राज्य सरकार ने बुधवार को वापी नगर पालिका को महानगर पालिका में बदलने का निर्णय लिया है। वापी नगर पालिका के आसपास के 11 गांवों को भी महानगर पालिका में शामिल करने का निर्णय किया गया। राज्य सरकार ने बुधवार को 11 गांवों को महानगर पालिका में शामिल करने का निर्णय घोषित किया है। वापी को महानगर पालिका के रूप में घोषित किए जाने पर वापी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वापी को महानगर पालिका का दर्जा मिलने पर सबसे बड़ा योगदान क्षेत्र के विधायक और वर्तमान वित्त मंत्री कनुभाई देसाई को दिया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने वापी के लिए एक नया इतिहास रच दिया है। मुंबई और सूरत जैसे 2 महानगरों के बीच अब वापी महानगर भी तेजी से विकास करेगा। वापी महानगर पालिका के पहले आयुक्त के रूप में IAS अधिकारी योगेश चौधरी की नियुक्ति की गई है। DGVCL के MD योगेश भाई अब वापी मनपा के आयुक्त होंगे। वापी महानगर पालिका में आसपास के गांवों में बलीथा, सलवाऊ, छीरी, छरवाड़ा, चनोद, करवड़, नामधा, चंडोर, मोराई, वटार और कुंता को शामिल किया गया। अब इन गांवों का सीमांकन करके नए वार्डों का गठन किया जाएगा। इसके बाद वापी महानगर पालिका के चुनाव की तैयारियां होंगी। हालांकि महानगर पालिका के लिए पहले तो स्टाफ और उसके लिए अलग बिल्डिंग की भी जरूरत होगी, लेकिन तब तक फिलहाल नगर पालिका की बिल्डिंग का ही उपयोग होगा, ऐसा लगता है। महानगर पालिका में शामिल होने के खिलाफ कुछ गांवों ने विरोध किया था, लेकिन अब जब राज्य सरकार के 11 गांवों को महानगर पालिका में शामिल किया गया है, तो वापी के साथ इन गांवों का भी विकास का नया अध्याय शुरू होगा। दक्षिण गुजरातनी आज वापी नगरपालिका सौथी मोटी नगरपालिका है અને આપણા માન્ય મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબને પ્રયાસોથી આજે મહાનગરપાલિકા વાપી ડિક્લેર થઈ છે અને એમનો જે વિધિવત હમણાં કાર્યક્રમ ચાલુ છે તેમાં કલેક્ટરશ્રીના અભિપ્રાયથી ગામોનો 11 ગામોનો પ્રપોઝલો મુકાયા છે। એમાંથી જે બી લેવાય એમાં હમણાં સુધી પાલિકાનું બજેટ લિમિટેડ હતું। એમાં પાલિકામાંથી હવે મહાનગરપાલિકા થશે તો એમનું બજેટ પણ મોટું આવશે, એ માટે વિકાસને પણ વેગ મળશે। હમણાં સુધી વિકાસને વેગ હતો જ આપણા નાણામંત્રી હતા એ એમના પ્રયાસોથી જે બી આપણા અટકતા કામ હતા એ કાઢી નાખતા હતા। હવે આને વધુ વેગ મળશે એટલે વાપીની જનતા માટે વાપીનો વિકાસ તો હતો જ, એમાં હવે સાથે જે ગામડાઓ ભળશે એના માટે પણ ઘણી સુવિધાઓ અને જેમ કે લાઇટ છે, પાણી છે, રોડ રસ્તા છે, ગટરની સુવિધાઓ છે, આ બધી સુવિધાઓ એકદમ વેગથી કામ ચાલુ થશે। વાપી મહાનગરપાલિકા તરીકે ગુજરાત પ્રદેશના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આજે કેબિનેટ બેઠકની અંદર નિર્ણય લીધો અને 4 વાગે આજે જાહેરાત થઈ છે। એનાથી ગુજરાતની 9 જેટલી પાલિકાઓને મહાનગરપાલિકાઓનો દરજ્જો મળ્યો છે અને બનાસકાંઠાના જિલ્લાના 2 ભાગ કરીને એક થરાદ જિલ્લો પણ નવો બનાવ્યો છે, જેનાથી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એક ઉત્સાહનું વાતાવરણ બન્યું છે। વાપી મહાનગરપાલિકાની જો હું વાત કરું તો વલસાડ જિલ્લાની વાપી મહાનગરપાલિકાનું જે નિર્માણ થવાથી પારડી વિધાનસભા મત વિસ્તારના વાપી તાલુકાના જેટલા પણ જે ગામો આવતા હતા એ તમામ ગામોનો સમાવેશ
આ વાપી મહાનગરપાલિકાની અંદર થયો છે. ઉમરગામ વિધાનસભા વિસ્તારની અંદરથી પણ જે વિસ્તારનો ઉમરગામ વિધાનસભામાં પણ જે વિસ્તાર આવતો હતો ચણોદનો ભાગ, એ ચણોદના ભાગનો પણ આ વાપી મહાનગરપાલિકાની અંદર સમાવેશ થવાથી કુલ એરિયા જે આખો જે છે તે કુલ 153 જેટલા બૂથો વાપી મહાનગરપાલિકાની અંદર જોડાયા છે. આ વાપી મહાનગરપાલિકા બનતા વાપીની જનતાઓને ધંધા રોજગારની દૃષ્ટિએ તો એમને આ લાભો મળવાના જ છે, પરંતુ સાથે સાથે રસ્તા હોય, પાણી હોય, ડ્રેનેજ હોય, ઓવરબ્રિજો હોય કે અન્ય જે સુવિધાઓ જે છે એ અન્ય મહાનગરપાલિકાઓને જે પણ મળે છે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટા બજેટો, એ પણ વાપી મહાનગરપાલિકાને પણ એ મળશે અને એની સુવિધાઓ લોકોની સુખાકારીઓ માટેની જે સુવિધાઓ છે એનો ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વધારો વાપી મહાનગરપાલિકાના એ વિસ્તારના લોકોને મળવાનો છે. તો મારા તમામ વાપી મહાનગરપાલિકામાં આવતા જે લોકો જે છે એ લોકોને હું શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને શુભેચ્છાઓ આપું છું. અને મારી ગુજરાતની સરકારને પણ હું જેટલા પણ અભિનંદન આપું એટલા ઓછા છે કે વાપી એક ઔદ્યોગિક વિસ્તાર પણ છે, સાથે સાથે એક મહાનગરપાલિકા પણ છે, એટલે કે એક વલસાડ જિલ્લો પણ આની અંદરથી ખૂબ જ અગ્રેસર રહેવાનો છે આ બધા વિકાસથી લઈને, અને એની તમામ આખા જિલ્લા ઉપર પણ અસર થવાની છે. આમ ફરીથી હું વલસાડની અને તમામ વાપી મહાનગરપાલિકાના નવા સમાવેશ વિસ્તારના લોકોને પણ શુભકામનાઓ આપું છું અને વાપીના જૂના પાલિકાના વિસ્તારના લોકોને પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. અને આગામી સમયની અંદર વાપી ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરશે, એની અંદર બે મત નથી. કેટલા સમયથી વાપી નગરના રહીશો મહાનગરપાલિકાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા? છેલ્લા ઘણા સમયથી ગયા બજેટની અંદર જ વાપી નગરપાલિકાના માટે વાપીના જ ધારાસભ્ય અને આપણા ગુજરાતના નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈએ વાપી મહાનગરપાલિકાની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારથી લઈને જે અધિકારીઓને ટ્રેનિંગથી આપવાથી લઈને એ બધી જ પ્રોસિજરોમાંથી પસાર થઈને ટૂંક સમયની અંદર જ જાહેરાત થવાની છે એ જાતનું વાતાવરણ બન્યું હતું. અને એના થકી આજે 1 જાન્યુઆરી 2025ના દિવસે આજે જાહેરાત થઈ છે. નવા વર્ષની નવી સોગાત જે સમગ્ર ગુજરાતને 9 મહાનગરપાલિકાઓ અને 1 જિલ્લા તરીકે જે મળી છે, એનાથી સમગ્ર વિસ્તારના લોકો ખૂબ જ આનંદિત છે. આજરોજ ગુજરાત સરકાર દ્વારા વાપીને મહાનગરપાલિકાનો જે દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, સૌપ્રથમ તો હું ગુજરાત સરકારને અને ખાસ કરીને આપણા મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને અને આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય અને ગુજરાતના નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈને આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને જે લોકોમાં જે ખુશીની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે, હું લોકો વતી પણ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ગુજરાત સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. વાપીને મહાનગરપાલિકા બનાવવા માટે ઘણા વખતથી લોકો મહેનત કરી રહ્યા હતા. સંગઠન અને સરકાર સાથે રહીને અને ખાસ કરીને આપણા નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબે જે મહેનત કરી છે, આજે એનું ફળ આપણને વાપીવાસીઓને મળી રહ્યું છે. તો હું એમનો વિશેષ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને ખાસ કરીને જે લોકોમાં જે ખુશી પ્રવર્તી છે અને જે કામની અપેક્ષા પણ એની સાથે સાથે વધી છે. મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે ગુજરાત સરકારે જે નિર્ણય લીધો છે એનાથી આપણા વિસ્તારનો ખૂબ જ વિકાસ થશે અને આજુબાજુના જે ગામો છે એ પણ વાપી સાથે સાથે કદમથી કદમ મળાવીને એમનો પણ એટલો જ વિકાસ થશે. નવા ડેવલપમેન્ટમાં મને એવું લાગે છે કે જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એમાં ખૂબ સુધારો થશે અને જે માળખાકીય જે સુવિધા છે કે રસ્તા, પાણી, ગટર, ખાસ કરીને ગટર, આપણે ગામડા વિસ્તારમાં આપણે જોવામાં ઘણી વખત આવતું હોય છે કે ભાઈ ડ્રેનેજની વ્યવસ્થા નથી હોતી. તો મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે મહાનગરપાલિકા બન્યા પછી ડ્રેનેજની પણ વ્યવસ્થા ખૂબ સારી રીતના થશે. રસ્તા અને પાણીની તો આપણે ત્યાં આમ તો બહુ કંઈ વાંધો નથી, પણ તેમ છતાં કોઈ જગ્યાએ એની જો ઉણપ હશે તો એને પણ સરકાર કવર કરી લેશે. ટેક્સીસમાં હવે આપણે જોવાનું રહ્યું છે કે અત્યારે કઈ રીતના ફેર પડશે અને ઓફિશિયલી જ્યારે આપણી પાસે આવશે થોડા ઘણા ટેક્સ કદાચ વધી પણ શકે છે,
પણ એની સામે સરકાર સુવિધાઓ પણ ઘણી આપવાની છે, એટલે એ જ્યારે આવશે ત્યારે જ આપણને ખબર પડશે. जी સૌથી પહેલાં તો હું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ અને નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહેવા માગું છું કે પૂરા ગુજરાતભરમાં 9 જેટલી મહાનગરપાલિકાઓ બને છે અને એમાં વલસાડ ડાંગ વિસ્તારમાં અમારી વાપીને પણ મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો મળ્યો છે. મહાનગરપાલિકા બનવાથી વિશેષ વધારે ફંડ મળશે અને અનેક વિકાસની યોજનાઓ ત્યાં ચાલુ થશે અને આવનારા જે ગામ પણ આમાં આવશે એને પણ વિકાસના પંથે લઈ જશે ને જે આપણે મહાનગરપાલિકા એકદમ સરસ ડેવલપમેન્ટ વાપીને થશે. એના લીધે ખાલી વાપીને ફાયદો નહીં થશે પણ વાપીના આજુબાજુનો પૂરો વિસ્તાર ચાહે ઉમરગામ હોય, કપરાડા હોય, પારડી હોય કે વલસાડ હોય એને પણ ફાયદો થવાનો છે. તો આવનાર દિવસમાં આપણું વલસાડ ડાંગ લોકસભામાં વાપી એક પ્રમુખ કેન્દ્ર સ્થાન બનીને પૂરા વિસ્તારને આવરી લેશે એ મારી આશા છે. पारडी में टुकवाड़ा हाईवे पर आइसर टेम्पो चालक ने एसिड से भरे टैंकर को टक्कर मारते पलट गया। पारडी के टुकवाड़ा हाईवे पर गुजर रहे एक आइसर टेम्पो ने एसिड से भरे टैंकर को टक्कर मार दी, जिसमें टैंकर पलट गया। दुर्घटना करने वाला आइसर टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया, जबकि टैंकर चालक के हाथ में चोट लगने पर उसका इलाज किया गया। इस घटना की जानकारी बगवाड़ा टोलनाका पर मैनेजर के रूप में कार्यरत शैलेश भाई एम पटेल को मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और वलसाड कंट्रोल और पारडी पुलिस स्टेशन को दुर्घटना की सूचना दी। इसके बाद वलसाड जिला ट्रैफिक और नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस, हेल्पलाइन, जिप और क्रेन की मदद से आइसर टेम्पो को हाईवे से हटाने का काम शुरू किया गया। इस दुर्घटना के बारे में शैलेश भाई पटेल ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे कोलक नदी पारडी के टुकवाड़ा हाईवे पर एक टैंकर एसिड भरकर मुंबई की ओर जा रहा था। तभी पीछे से एक आइसर टेम्पो तेज रफ्तार में आकर टैंकर के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे टैंकर हाईवे से उतरकर पास की खुली जगह में पलट गया, जिसमें टैंकर चालक को चोटें आई, जबकि आइसर टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि टैंकर में भरा एसिड ज्वलनशील नहीं होने के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा। कहाँ का गाड़ी का मालिक कहाँ का है? बड़ौदा का। बड़ौदा का। बात किया सेठ से बात किया? हाँ किया। ओके, ये एसिड ज्वलनशील नहीं है ना? नहीं, वो ज्वलनशील नहीं है। ओके। ये एमलीसी है। ओके। थोड़ा केमिकल माल है, इसका गैस की वजह से ये उड़ता है। गैस उड़ता है ना? आँख में लगता है उड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डेंजर नहीं है। ठीक है, हाथ में भी ले लोगे। ठीक है। तुम अकेले थे, तुम्हारे साथ कोई था? अकेला था। ठीक है, कोई बात नहीं। क्रेन आ रही है, अभी निकल जाएगा। बस हाथ में इतना हाँ, वो एम्बुलेंस आ गया है। चलो, एम्बुलेंस आ गया है बेटा। અત્યારે ટુકવાડા હાઈવે ઉપર એક્સિડન્ટ થયું છે જસ્ટ અડધો કલાક પહેલાં બોમ્બે તરફ જતા રૂટ ઉપર ટેન્કર છે બરોડાનું, એમાં એસિડ ભરેલું છે પણ જ્વલનશીલ નથી અને આઈસર ટેમ્પોવાળાનું હવે દવાખાને ગયો હશે એનું હાલમાં કોઈ જાણ નથી. ટેન્કરવાળાનું કેવું છે કે ટેમ્પો તો ફાસ્ટ હતો અને ટક્કર મારી દીધી બિલકુલ, પણ સેફ છે. અત્યારે રોડ ડિવિઝન NHI તરફથી સ્કાયલાઇટ કંપનીની ટ્રેન આવી છે અને સાઈડે કરી દઈશું. આ બાબતે પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી છે. હાલમાં કોઈ જાનહાનિ નથી. ટેમ્પોવાળાનો કઈ ગાડીમાં બેસીને દવાખાને ગયો છે એનું નોલેજ નથી, પણ હાલમાં પ્રેઝન્ટમાં કોઈ જાનહાનિ નથી અને સેફ છે. वलसाड के पारडी सांडपौर में कुत्ते की बलि या काले जादू का आरोप सामने आया। वलसाड शहर के पास स्थित पारडी सांडपौर क्षेत्र में सोमवती अमावस्या की रात को पारडी सांडपौर ग्राम पंचायत के सामने कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक छोटे कुत्ते के कान और जीभ काटकर उसे मार दिया और उस पर तांत्रिक क्रिया की, ऐसा स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है। सुबह दुकानदार
सुधा शंकर प्रजापति जब अपनी दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान के सामने कुत्ते पर काला जादू किया गया था और उसे मार दिया गया। व्यापारी ने तुरंत घटना की जानकारी स्थानीय गांव के नेताओं और सरपंच को दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नेता और सरपंच मौके पर पहुंचे और जांच की। मौके पर जाकर देखा तो किसी ने कुत्ते पर तांत्रिक क्रिया की थी। घटना के बारे में स्थानीय नेताओं और सरपंच ने लेटर हेड पर वलसाड़ सिटी पुलिस को सूचना दी। पिछले साल आई बाढ़ के दौरान औरंग नदी में बहकर एक छोटा कुत्ता आ गया था। दुकानदार सुधा शंकर प्रजापति ने कुत्ते का इलाज करवाया और उसे बच्चे की तरह पाला। कुत्ता रात के समय दुकान के बाहर रहकर दुकान की रक्षा करता था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुत्ते पर तांत्रिक क्रिया कर उसे मार डाला, जिससे व्यापारी सुधा शंकर प्रजापति की भावनाएं आहत हुई है। गत 2 દિવસ પહેલા તારીખ 30 આશરે રાત્રે અમે અનુમાન લગાવી શકીએ કે 12 થી 3ના ગાળામાં થયું હશે। એ નાનું ગલુડિયું કૂતરું, એટલે ગલુડિયું પડી ગઈ તો નાનું કૂતરું હતું, એને કંઈ કાન કંઈ જીભ કાપી કાન કાપી નાખેલા ને કંઈ મારી નાખેલું, કંઈ 4 લીંબુ હતા કે નારિયેળ હતું। એટલે એવું લાગે કે કોઈ મેલી વિદ્યાવાળો હોઈ શકે, કાં તો મન બુદ્ધિનો હોઈ શકે। અત્યાર સુધીમાં સંસ્થાન નજીક છે તો કોઈ દિવસ અમે આ વસ્તુ જોઈ નથી, એટલે અમને પણ જરાક અચરજ લાગી ગયું કે શું હશે। એટલે ગત રોજ પંચાયત તરફથી સીસી ફૂટેજ માંગી છે અમે। હવે જોઈએ કે શું નીકળે। દૂધનું દૂધ, પાણીમાં કંઈ જે હોય તો ખબર પડશે। હવે આવું થતું નથી મોટે ભાગે, પણ હવે મને એવું લાગે કે મન બુદ્ધિનું કોઈ હોઈ શકે, માનસિક પૂર્તિ ધરાવતો હોય, કારણ મેલી બુદ્ધિ, 2 જ વસ્તુ હોઈ શકે। એટલે જોઈએ હું શું થાય। હવે ખૂટે જાય પછી અગાઈ તપાસ કરીએ। ગામના સ્થાનિક લોકોમાં શું કઈ રીતની ચર્ચાઓ ઉઠી? હવે એ તો સ્મશાન નજીક લોકોને એવું લાગે કે મેલી વિદ્યા કોઈ કર્યું હશે, એવું લાગે અમને। તો એવું લાગે, ગામ લોકોને એવું લાગે એવું મેલી વિદ્યા કરી હશે એમ। હવે ફૂટેજ પકડાય, માણસ કોણ છે, બાઈ છે, ખબર પડે પછી શું થાય। પોલીસ ફરિયાદ કરી છે? ના, ફરિયાદ નથી કરી। પોલીસમાં અરજી કરી છે કે સીસી ફૂટેજ આપો, પછી શું છે ખબર પડે। पारडी के वाघछिपा रोड पर बालदा के 2 युवकों की बाइक फिसलने से दुर्घटना हो गई, जिसमें दोनों घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। पारडी के वाघछिपा रोड पर 2 युवकों की बाइक फिसलने से दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में दोनों घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पारडी के बालदा गोकुल धाम में रहने वाले सुखीराम हरिनाथ राजभर उम्र 26 और रोहित राम सजीवन वर्मा उम्र 25 दोनों बाइक पर नाना पौंढा से वापस बालदा आ रहे थे। इस दौरान पारडी तालुका के वाघछिपा गांव में बाजार के पास मोड़ पर उनकी बाइक फिसल गई और दुर्घटना हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग दौड़कर आए और दोनों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से पारडी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सुखीराम राजभर को आईसीयू में, रोहित वर्मा को इमरजेंसी उपचार के लिए भर्ती किया गया। स्थानीय लोगों ने मोड़ पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। હું પુનિત બ્રહ્મભટ્ટ બોલું છું, મોટા વાઘછિપા, તાલુકા પારડી, જિલ્લા વલસાડ। હવે અમારે ત્યાં છે ને નાના પોંડાથી પારડી જતા જે રસ્તો છે આવેલો છે એ સ્ટેટ હાઈવેમાં ગણાય છે, પણ એટલો બધો પ્રોબ્લેમ છે, ટ્રાફિક જામ એટલો બધો રહે છે ટ્રાફિક કે વારે ઘડીએ એક્સિડન્ટ થાય છે। તો અમે એવું વિચારીએ ગામ લોકો કે સ્પીડ બ્રેકર મૂકી શકે,
કાલે સાંજે એક 7:30ની આજુબાજુ એક બાઇક વાળો આવીને સીધા ઘૂસી ગયો અને અહીંયા આવીને બેભાન થઈ ગયા, માથામાં વાગ્યું છે અને નજીક 108 બોલાવીને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા છે. તો મારી એવી વિનંતી છે અમારા ગામ લોકોની કે સ્પીડ બ્રેકર અથવા કંઈ બી 2 મીટરે કંઈ સ્પીડ બ્રેકર મૂકો જેથી એક્સિડન્ટ ના થાય. ગાડી લગભગ 4-5 બાઇક આવીને અહીંયા આ જ જગ્યા પર થાય છે અને 4 વ્હીલર આવીને બી અથડાય છે. એટલે એમનો જે સ્પીડ કાપવી જોઈએ એ કપાતી નથી અને બધા ફૂલ સ્પીડમાં જાય છે. તો એક એવી વિનંતી છે કે 30ની સ્પીડમાં જાય એ રીતનું કંઈ ગોઠવો જેથી ગામ લોકોને બી આવવા જવાની તકલીફ નહીં પડે અને એક્સિડન્ટનો ભય ઓછો રહે. પારડીથી નાનાપોણા જતા બી વળાંક છે અને નાનાપોણાથી જતા બી ટર્નિંગ છે. તો એ 2 વળાંક એવા ભયાનક વળાંક છે કે જેથી બેઉ સાઈડ એક્સિડન્ટ થાય છે. તો હવે અમારે ત્યાં શું મેઇન રોડ પર અમારે ત્યાં દુકાન ને ઘરો આવેલા છે. તો અમને એવી બીક લાગે છે કે આ તો સાંજે એક્સિડન્ટ થયો, તો દિવસમાં થાય તો અહીંયા પબ્લિક વધારે દુકાન પર માણસ રહે તો જેથી આ બનાવ ના થાય મારે તો એના માટે આ કાર્યવાહી કરવા વિનંતી. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड बीडीसीए में खिलाड़ियों के माता पिता का सल्क तरो द्वारा अन्याय होने का आक्षेप। अंडर 14 खिलाड़ियों में से 2 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों का नाम न होने की रजूआत। राज्य में वापी समेत 9 नगर पालिकाओं को नए साल के तोहफे के तौर पर महानगर पालिका का दर्जा दिया गया। वापी ने विधिवत महानगर पालिका के 11 गांवों को समावेश करते सरपंचों में चिंता के बादल। पारडी में टुकवाड़ा हाईवे पर आइसर टेम्पो चालक ने एसिड से भरे टैंकर को टक्कर मारते पलट गया। टैंकर चालक घायल हुआ जबकि टेम्पो चालक दुर्घटना स्थल से भाग गया। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।